देह साचा देह सच्चा विचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै। साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसण दीजै। साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसण दीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सतसंगी जनों, आप बहुत भावना शरदा दे नाल ये जिहड़ी लड़ी 1 तरीक आरंभ हुई है, सतगुरु श्री गुरु नानक साहब महाराज जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित सिद्ध गोष्ठ बाणी दी विचार, जिहड़ी पावन स्थान डेरा बाबा करम सिंह जी विखे आप सहज पाठ विचारां तो उपरंत लड़ीवार विचारां विच जुड़े हो। सतगुर दी बेअंत बख्शिश है। मन बहुत प्रसन्न होया कि आप संगत जिमें पोथियां खोल के और आप जी नूं सत्कारयोग भाई साहब जी एक एक अखर दे दर्शन और पाठ की संथ्या करा रहे सन। सो ये वडभाग ने कि सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं विचारन का सुभाग आप संगतां नूं इस पावन स्थानां तो मिल रहा है। सो आप जी ने 3 पदियां दी विचार अत अजीज मेरे विद्यादाता सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी पासों पिछले 2 दिनों में सरवण की है, और आप जी ने इस बाणी का मुख बंद भी सरवण किया कि बाणी सतगुरु जी ने क्यों उचारी ते किथे उचारी। आओ थोड़ा जा इस बाणी बाबत होर विचार करिए। ये बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच रामकली राग दे विच दर्ज है, और सब महंगियां बाणियां विचों इस बाणी नूं अत महंगी बाणी आख्या गया। इस बाणी दी विचार बहुत महंगी है। सो आप बख्शो असीस। चौथा पदा आप जी ने इस बाणी की चौथी पौड़ी सरवण की है, जिहदे विच आप जी ने एक सिद्ध जोगी का नाम भी सरवण किया है, जिसका नाम चरपट लिखे है। और ये चरपट का सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के सन्मुख पूछे जाने वाला प्रश्न इस पौड़ी विच है, और 5वें पदे विच सतगुरु जी का जवाब है। सो सतगुरु जी बख्शिश करन, इस पावन स्थान ते आके बड़ा मन लगता है। आप संगत बख्शो असीस। एकाग्र चित भावना दे विच सतगुरु जी विचार करा लण। विचार आरंभण तो पहला एक बारी आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की जिथे भी यात्रावां दे विच संवाद होए, तो कमाल की गल यह है कि सतगुरु जी ने इन्नी ज़्यादा ज्ञान की बात ना मुलियां नाल कीती, ना मसाणियां नाल, ना काजी नाल, ना पंडितां नाल, ना ब्राह्मणां नाल, ना ही जैनियां ते ना ही बोधियां नाल। हाँ कीती, पर सब तो ज़्यादा ज्ञान की विचार, सब तो ज़्यादा उस पार ब्रह्म परमेश्वर के प्रश्नों के उत्तर जां उहदे राह ते तुरन दे जिहड़े भी साधन ने ਉਹਦੀ विचार जे सतगुरु जी ने सब तो ज़्यादा की तो वो सिद्ध जोगियां नाल कीते। और ये बाणी
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਥਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਲ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਉਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਹਾੜ ਅੱਗੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀਆਂ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਥਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ? ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ। ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸਣ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦਾ ਮੱਠ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਰਪਟ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਔਧੂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਐਨ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੱਠੀ ਬਾਲ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀ ਲਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੀ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਵੈ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਸ ਪਾਈ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਲ ਪਾਈ, ਫੁੱਲ ਪਾਏ। ਭਾਠੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈਐ। ਭੱਠੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਨਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਵੈ ਟੂਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਸ ਪਾਇਆ। ਭਾਠੀ ਪਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੋਚਾ ਪਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ, ਇਹ ਭੱਠੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਵਾਈਐ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਹਨਿਸ ਬਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਲਾ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਹਨਿਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਬ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗਹਿਆ। ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਭਰਥਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਚਾਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ, ਦੇਖੋ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਕਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੋਗੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਅਪਰੰਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਪਰੰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਅਪਰੰਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਦੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਵ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਿਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਪਰੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੀ ਸਿੱਧ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਜਬ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੁਲ ਪੁਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਆ, ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਆਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਦਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਉਡਾਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਖ ਪਟਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆਖਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੋਰਖ ਮਤਾ, ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਤੇ ਗੋਰਖ ਮਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ, ਐਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁਜਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਘੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਧਰਮ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੋਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਤਕ ਇਹ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਚਲੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗੂੰਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਧ ਮਤ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਇਹਦੀ ਦਾਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਹ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੀ ਆਈ, ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਤੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਫਿਰ ਇਸੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ। ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ। ਹੁਣ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ, ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਿਖੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਬਤ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਦ ਮੌਂਕ ਹੂ ਸੋਲਡ ਹਿਸ ਫਰਾਰੀ ਬਾਏ ਰੋਬਿਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਟ ਰੀਡ। ਜੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਦ ਮੌਂਕ ਹੂ ਸੋਲਡ ਹਿਸ ਫਰਾਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਵੇਚੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਰੋਬਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲਗਾਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ ਸਿੱਧਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤੇ ਥਾਂ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਕਿਨੇ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੇਪਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ, K2 ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਕੰਚਨਜੰਗ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੱਕ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। 7 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪਲੇਸ। ਜੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਦ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ ਜਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਬਤ, ਉਹ ਪਹਾੜ, ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ ਕੈਂਪ 2 ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ 2, ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਸ ਕੈਂਪ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੇਸ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 7000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ, 84 ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਆਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਗਣਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ 84 ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। 84 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ 84 ਆਸਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਦੇ 84 ਆਸਣ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਆਸਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਯੋਗਾ ਦੇ ਆਸਣ ਸਾਧ ਲਏ, 5-7 ਆਸਣ ਸਿੱਖ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ 84 ਆਸਣ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ। 84 ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਆਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਗਣਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 850 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵੇ ਬੱਚਿਆ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ? ਬਾਲਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੱਸ। ਕਿ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸ਼ਿਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ, ਕੌਣ ਹੋ, ਸਿੱਧ ਹੋ, ਜੋਗੀ ਹੋ, ਨਾਥ ਹੋ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਬਾਲਾ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਆ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖੈ ਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ। ਨਾਥ ਅੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਨੀਚ ਕਹਾਏ ਊਚ ਘਰ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਨੀਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਸਾਰ ਨੀਚ ਕਹਾਏ ਊਚ ਘਰ ਆਈ। ਊਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ। ਹਾਂ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਧ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾਏ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਿੱਧ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁਝਿਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰਚਮ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂਈ, ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਦਾਮ ਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਂ ਜਾਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾ ਕੁਰਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਛੱਡੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਚ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਤਾਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋਗੀਨਾਥ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੋਗੀ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋਗਮਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋਗਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ।
ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰਾ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਰਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जती के, सूर सुरार्दन सुध सुदादक संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत कहू ना देखियत प्राणपति के। सब अपनी अपनी टफलियां बजा रहे। अज भी कोई कहता नहीं जी ये रागी साडे वाल हो जाए, साडी बैजा बैजा हो जाएगी, ये बंदा साडे वाल हो जाए, साडी चक्का चौंध हो जाएगी। महाराज कहते एक दी गल ते सारे भुल गए, सब अपनी अपनी टफलियां वजाउणियां शुरू करता। सिद्धि मने विचारिया गुरु की गल ते पिछे रह गई, एक दी गल पिछे रह गई। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला, ऐसा जोगी कली मैं हमरै पंथ करे उजियारा। कहंदे करिए फिर की, कहंदे हुण दिखाइए ऐसी करामात। कहंदे गल्लां दे नाल ते बहुत बंदे अपने आप नूं महान कहंदे आ, हुण ये पता लगाइए इहदे अंदर सच है कि नहीं। कहंदे किवें पता लगाइए? कहंदे खप्पर दिओ इहनूं पानी भरन वास्ते, बाहर छप्पड़ दे विच पानी भरन वास्ते भेजो, ते उस छप्पड़ दे विच जिन्ना पानी है उन्होंने करामाता राही हीरे रतन जवाहर बना देने। जे ते अंदर सच होएगा फिर ते आएगा मुड़ के। ये गल कीती। जे बाहरों गली बाती सिर्फ साड़ी तरह कहते फिर आही खप्पर पानी की जगह आही रतन भर के तो फिर गांह तुरदे जाएगा। फिर उन्हें नाल की साडे नाल की लेना, साडे बजुर्गां नाल की लेना, उन्होंने साडियां उमरां गलियां साडे तो बर्फ ते इत्थे सुन्नम स्थान ते की लेना इन्होंने, जिथे मौत दा सन्नाटा पसर रहा। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला, ऐसा जोगी कली मैं हमरै पंथ करे उजियारा। खप्पर दिता, कहंदे खप्पर पानी दिता, खप्पर दिता गुरु नानक साहब जी नूं, बाबा जी नूं, कहंदे पानी भर के लियाओ। खप्पर दिता पानी है, कहंदे उठ चले पानी ले आ लिया, पानी है पानी भर के लैके आओ। फिर सतगुरु गुरु नानक साहब जी, बाबा गया पानी है डिठे रतन जवाहर लाला। गुरु नानक साहब महाराज जी ने देखा पानी, पानी की जगह रतन जवाहर ते लाल ही लाल बिखरे हुए, भरिया होया मानसरोवर सारा रतन जवाहरां तो। सतगुरु गुरु नानक साहब दे वास्ते एक तुक वरती है जिहड़ी भाई गुरदास जी ने, कमाल। कहंदे गुरु नानक साहब दा कौन मुकाबला कर सकता है, जिन्हों सत्ता ते बलवंड जी भी कहंदे है, नाउ करता कादर करे जी क्यों बोल होवै जो खीवदा। कहंदे इस धरती दे सारे बोल मुक जाणगे, जिथे सारी सिफत मुक जाएगी उत्थों गुरु नानक साहब की सिफत शुरू होंदी है। क्यों बोल होवै जो खीवदा, कौन बोल सकता? गुरु नानक कौन है? सतगुर अगम अगाध पुरख, केड़ा चले गुरु दी चाला। ये नहीं पता गुरु नानक साहब ने। महाराज वापस आए, कहंदे पानी, महाराज कहंदे पानी तो है ही नहीं सी। कहंदे होर की सी? कहंदे मैनू होर नाल की लैण देना, मैं पानी लैण गया सी, पानी नहीं सी, मैं वापस आ गया। कहंदे होर देखिया नहीं तुसी की सी? महाराज कहंदे जद होर कुछ मैं लैण ही पानी गया सी। कहंदे हैरान हो गए, बस ठंडे हो गए जोगी, बस समझ आ गया कि सतगुरु जी ने ये जिहड़ी शब्द जित्ती सिद्ध मंडली की तो सु अपना पंथ निराला, झंडा गढ़ दिता। गुरु नानक साहब जी दे शब्द दा जित लिया सिद्धां नूं। सुमेर पर्वत दे विच फिर इत्थों गोश शुरू हुई। तीजी जिहड़ी गोश्त हुई है अचल बटाले, बाबा अचल बटाले का जिक्र किया भाई गुरदास जी ने। फिर सतगुरु जी अचल बटाले गए, उत्थे जिहड़ा मेला वेख शिवरात का बाबे अचल बटाले आई। उत्थे सारा ये संवाद होया कि जोगियां ने यह भी पूछा कि सतगुरु जी तुसी पानी ये दुध च कांजी क्यों रला दी है? तो महाराज जी ने सीधी गल कही कि मैं कांजी नहीं रलाई, सच गल यह है कि तुहाडी माओ को चज्जी आई, तुहाडी मत जिहड़ी है ना वो भिट गई है, तुहानूं पता नहीं लगता सच की है तो झूठ की है। तो कहिंदे फिर जद अचल बटाले गुरु नानक साहब जिस थां ते बैठे ना, सारी वहीर जिहड़ी जोगियां नाथां दी जिहड़ियां मठां ते तुरदी सी, वो वहीर सारी इस पासे आ गई। तो गुरु नानक साहब जिथे बैठे सन उत्थे माया का ढेर लग गया लोगों का, पहाड़ खड़े हो गए। जोगियां नूं उठ के उत्थे आना पिया। जोगी उठ के आए तो एक गल आखी कि सतगुरु जी ये तो दसो तोहे जग नूं क्या करामात दिखाई, खेड़ी करामात साडी हज़ारां सालां दी फिक्की पै गई। एक दिन एक खिन आके बैठे तुसी ते तुसी इत्थे सारे
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ, ਤੋਹੇ ਜਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾ ਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਵਿਖਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਹੇ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਅਵੇਹੀ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਓਟ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਕਾਚੌਂਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਤਰ ਨਾ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਰਿਆ ਜਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਉੱਜਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਉਹ ਝੁਕ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੇ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ, ਔਧੂ ਨਾਨਕ, ਔਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਮੀ ਤੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖੇਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਔਧੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ, ਔਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਸਰੰਜਾਮ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਆਹਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਉਦਮ। ਇਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਦਮ, ਆਹਰ ਤੇ ਸਰੰਜਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਸਰੰਜਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੀਏ, ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਆਹਰ ਕਰੀਏ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਇੱਕ ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਤਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਰ ਇਹ ਆਹਰ 3 ਆਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਆਹਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਹਰ ਹੈ ਰੱਰਾ ਮੁਕਤਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਆਖਰ ਬੇਫਤਮ ਕਸ਼ਨਾਦਾਰ ਚੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚਲੀ ਬਜਾਏ, ਇਤਨਾ ਕ ਗਠੀਆ ਕਠੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਗ ਨਾ ਕਛੂ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਹਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਹਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਉਦਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ।
वो आहर है अंदर दा कि जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख आपनड़े गिरीबान में सिर नीवा कर देख। ये अंदर दा आहर है। उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज जी नूं चरपट ने पूछया कि दे साचा विचारो मेरी इस गल दा जवाब दिओ, केड़ा सरंजाम करिए, केड़ा उद्यम करिए कि जेड़ा ना तरन वाला सागर है उन्होंने तरिया जाए। महाराज भी मुस्कुराए। महाराज कहते चरपट बड़ा सियाणा है तू, बहुत चलाक है तू घट नहीं है। एक तू सवाल किया ते सवाल दे विच ही उत्तर तू कर दिता। एक तू कहना भव सागर है ते उत्तों कहना दुत्तर है। तू सवाल भी कर रहे हैं ते जवाब भी विच ही रख रहे हैं रमजी कि जेड़ी चीज ना तरन वाली तैनू भी पता है कि ये नहीं तरन वाली, तू सवाल भी कर रहा ते तू उत्तर भी दे रहा। वाकई दुनिया दे सागर तरे जा सकते हैं पर भव सागर नहीं तरिया जा सकता। महाराज जी अगे उत्तर देंदे आपे आखै आपे समझै। प्रश्न भी तू कर रहा है ते तेनू पता भी है चरपट, तू बहुत सियाणा है चरपट, एवें नहीं तू सब कुछ छड़ के इत्थे आके बैठा। महाराज मुस्कुराए। चरपट भी मुस्कुराया होएगा कि जिन्होंने मैं प्रश्न कर रहा कि वाकई अंदर दी जानते ने। महाराज कहते मैं समझ गया तू प्रश्न कितों कर रहा है। तू प्रश्न ये जानने वास्ते नहीं कर रहा कि यह भव सागर किवें तरिया जाए, तू प्रश्न इस वास्ते कर रहा कि गुरु नानक साहब नूं परखिया जाए। महाराज जी ने सीधा जवाब दिता। अज साडे कोल जवाब नहीं होंदे पर सानू पता लग जाता अगला बंदा सवाल किहदे लई कर रहा है। ज्ञानी जी भी हरपाल सिंह जी भी बैठे है, बाबा जी भी बैठे है, पता लग जाता अगला बंदा सवाल कितों कर रहा है कि यह परखण वास्ते कर रहा है, भांडा टटोलण वास्ते कर रहा है कि वाकई ये अंदर भुख है। चरपट दे अंदर भुख कोई नहीं सी। वो टनका के वेखना चाहता सी गुरु नानक साहब नूं कौन ने। महाराज कहते एवें किवें परख लेगा चरपट, एवें छोटी गल थोड़ी है। सतगुरु गुरु नानक साहब पहला बाबे पाया बख्शदर पिछों दे फिर घाल कमाई। छोटी घालना नहीं है, रे तक आहार कर रोड़ा की गुर करी बिछाई। भारी करी तपस्या वड्डा भाग हरस्यों बनियाई। ये एवें किवें? महाराज कहते जानना नहीं चाहता, परखना चाहता है। चरपट झुक गया होएगा जब गुरु नानक साहब ने यही गल की होगी ना, आपे आखै आपे समझै। चरपट प्रश्न भी कर रहे हैं तो कह भी रहे हैं कि दुत्तर है। जानना नहीं चाहना, परखना चाहना है तू सानू। महाराज कहते तिस क्या उत्तर दीजै। दस जे तू सच्ची मुच्ची जानना चाहना है तो फिर मैं उत्तर देवां, जे तू परखना चाहना है फिर मैं की उत्तर देवां। सीधी गल है रमज। इस बाणी विच बहुत रमज है। सानू इउं उत्ते उत्तों पड़ियां लगेगी कि शायद सतगुर, पर इहदे अंदर एक रमज है। चरपट पूछ रहा है पर एक अंदर दी ऐसी भावना नाल पूछ रहा है जिस भावना नाल वो जानना चाहता है कि गुरु नानक साहब मेरे तो सियाणे ने कि नहीं। पर महाराज कहते जे ये जानना चाहता मैं सियाणा हाँ या नहीं हाँ फिर मैं की उत्तर देवां। फिर तो गल इत्थे ही निबड़ गई। फिर तो हौमै आ गई ना बिच। फिर तो हौमै नूं पट्ठे ही पाउणे है। तिस क्या उत्तर दीजै साच कहो तुम पारग्रामी। महाराज कहते तुसी पारग्रामी आखदे हो अपने आप नूं तरे होए भव सागर नूं। कहंदे किवें? कहंदे तुसी ते छड्ड आयो सिद्ध छुप बैठे परबती कौन जगत को पार उतारा। गृहस्थ तुसी छाड़े आए हो, पहाड़ां दी कंदरां ते तुसी बैठे हो, तुसी अपने आप ही नूं कहंदे हो कि असी ते पारग्रामी हाँ। हुण पारग्रामी दा बड़ा कमाल दा अर्थ कीता होया कि संसार समुंदर तो पार लंघण वाले। गुरु नानक साहब कहंदे कि तुसी जद अपने मन नूं अपना मन दा रांझा राजी कर बैठे हो कि तुसी तर गए हो पहाड़ां दी कंदरां च आके। महाराज कहंदे फिर मैं की दसांगा। इवें नहीं, आप गवाई है तां शौ पाई है। वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास। चरपट जी भांडा जेड़ा पहला भरिया होया वो भांडा खाली करना पएगा फिर ये उत्तर पएगा। तुसी पहले ही अपने मन नूं ये समझाई बैठे हो कि साडे वर्गा केड़ा जेड़ा पारग्रामी होए। तुसी अपने आप नूं पारग्रामी कहंदे हो, भव सागर तो तरिया होया ते असी सारे जेड़े हां असी डुबे होए हां।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਫੁਲ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਰਪਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੋ ਸਿੱਧ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਐ। ਤੂੰ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠਣ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਥੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਵੇ ਕੇ ਹੋਮੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ। ਹੁਣ ਸਫਾ ਉਥੇ ਵਿਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ, ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਕਾਈ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਪਟ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਚਰਪਟ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਏ ਸਵਾਸ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਚਰਪਟ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਚਰਪਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਪਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਮਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਹੈ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨਹਿ ਸਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਵਧੇਗਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ। ਚਰਪਟ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨਹਿ ਸਾਣੇ। ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ, ਤੋਤੇ, ਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਉੱਡਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਚਰਪਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨੇਮ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਹਜੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਰੰਗਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਮਦੇਵ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛਾੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਾਫ, ਰੂਹ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਾਹੇ ਛੀਪਲ ਛਾਇ ਲੋ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਚੋਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਸਿਮਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਾ ਕਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਰ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਬਾਹਰ ਸੂਚ ਸਗਲ ਸਿਓ ਮੌਲਾ, ਅਲਿਪਤ ਰਹੋ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕੌਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਓ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤੇਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ। ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਓ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤਰਤਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਈਓ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੰਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰੂੰ ਸਲਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ। ਆਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਚਰਪਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ। ਚਰਪਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਰਪਟ, ਇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 3 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਚਰਪਟ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।